ایک چھوٹے سے قصبے میں رہتا تھا احمد۔ عمر تقریباً 28 سال۔ باپ کا سایہ سر سے اٹھ چکا تھا، ماں بوڑھی ہو چکی تھی اور ایک چھوٹی بہن تھی جس کی شادی کا خواب ابھی تک پورا نہ ہو سکا تھا۔ احمد دن رات مزدوری کرتا، کبھی دکان پر کام، کبھی ٹرک لوڈنگ، کبھی رات کو ٹیکسی چلاتا، بس اتنا کرتا کہ 2 وقت کی روٹی نکل آئے۔ رمضان کا چاند نظر آیا تو احمد کے دل میں ایک عجیب سی بے چینی تھی۔ پچھلے کئی سالوں سے روزے رکھتا تو تھا لیکن دل سے نہیں، بس رسم تھی۔ افطار میں پانی پی کر اٹھ جاتا، تراویح میں بھی آدھے سے زیادہ دیر موبائل گھسیٹتا رہتا۔ اس سال کچھ مختلف تھا، شاید ماں کی آخری بات نے دل ہلا دیا تھا۔ ماں نے سحری سے پہلے رات کو کہا تھا، بیٹا یہ رمضان شاید میرا آخری ہو، اگر اللہ نے مجھے اگلا رمضان نہ دیا تو تمہیں افسوس نہ ہو کہ ماں نے روزہ رکھتے ہوئے تمہیں دیکھا ہی نہیں۔ تم روزہ رکھو لیکن دل سے رکھو، وہ پیاس تو جسم کی ہے، اصل روزہ تو دل کا ہوتا ہے۔ احمد نے ہلکا سا سر ہلا دیا لیکن اندر سے کچھ ٹوٹ گیا۔ پہلا روزہ آیا، سحری میں ماں نے صرف 2 روٹیاں، تھوڑی سی دال اور پانی رکھا۔ احمد نے دیکھا تو پوچھا، امی اتنا کم؟ ماں مسکرائی، بیٹا روزہ رکھنے والے کو کم ہی کھانا چاہیے، زیادہ کھانا کھا کر روزہ رکھو گے تو وہ کا مزہ ہی ختم ہو جائے گا۔ احمد خاموش ہو گیا۔ دن بھر کام پر گیا، دھوپ تیز تھی، پیاس گلے میں آگ لگا رہی تھی، لیکن اس بار اس نے پانی کو دیکھ کر منہ موڑ لیا۔ نہیں آج نہیں، امی کی بات یاد ہے۔ شام کو افطار کے بعد گھر پہنچا تو دیکھا ماں دروازے پر بیٹھی انتظار کر رہی ہیں، ہاتھ میں کھجور اور پانی کا گلاس۔ بیٹا آج تم نے واقعی روزہ رکھا؟ احمد نے سر جھکا کر کہا، جی امی۔ ماں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ بیٹا اللہ تمہیں قبول کرے، آج سے تمہارا روزہ شروع ہوا ہے۔ دوسرے دن احمد نے دیکھا کہ محلے کا ایک امیر آدمی جسے سب چودھری صاحب کہتے تھے، افطار کا بہت بڑا انتظام کر رہا تھا۔ ہر کوئی دعوت میں جا رہا تھا، احمد کو بھی بلایا گیا۔ احمد سوچنے لگا، ایک دن تو چلا ہی جاتا ہوں، اتنا اچھا کھانا تو ملے گا۔ لیکن جب وہاں پہنچا تو دیکھا کہ چودھری صاحب کے گھر کے باہر ایک بوڑھا آدمی بیٹھا ہے، ہاتھ پھیلائے، کوئی اسے کچھ نہیں دے رہا۔ احمد کا دل جیسے پسج گیا ہو۔ وہ بوڑھے کے پاس جا کر بیٹھ گیا اور اپنی جیب سے جو چند روپے تھے اسے دے دیے۔ بابا جی یہ لیجیے، میں افطار کر کے آتا ہوں۔ بوڑھا رونے لگا، بیٹا آج میرا بھی پہلا روزہ ہے، کل رات گھر میں کچھ نہیں تھا کھانے کو،
सहरी भी ना हो सकी। अहमद चौंक गया। उसने फौरन बूढ़े को घर साथ ले आया। माँ ने देखा तो वो मुस्कुराई। बेटा, आज इफ्तार 3 लोगों का होगा। उस दिन अहमद ने चौधरी साहब की दावत छोड़ दी थी। तीनों ने मिलकर 2 रोटियां, दाल और खजूर खाई। बूढ़ा बाबा मुस्कुरा रहा था। कहने लगा, बेटा, आज मुझे लगा कि अल्लाह ने मुझे इफ्तार दिया है। तुमने मेरा रोजा बचा लिया है। इस मौके ने अहमद को बदलना शुरू कर दिया। रोज बरोज वो छोटे छोटे काम करने लगा। मोहल्ले के बच्चों को तरावी के बाद कुरान पढ़ाना शुरू किया। जो लोग रोजा ना रखते थे उनसे नरम लहजे में बात करता। माँ के साथ मिलकर गरीबों को इफ्तार पहुंचाता। रमजान के आखिरी अशरे में एक रात अहमद ने ख्वाब देखा। ख्वाब में एक नूरानी चेहरा था जो कह रहा था, अहमद, तुम्हारा रोजा कबूल हो गया। अब तेरे लिए एक आजमाइश है। सुबह उठा तो खबर आई कि माँ की तबीयत बहुत खराब है। डॉक्टर ने कहा अब वक्त कम है। अहमद रो पड़ा। माँ ने उसे पास बुलाया। बेटा, रो मत। तुमने मुझे सबसे बड़ा तोहफा दिया है। तुमने दिल से रोजा रखा। अब अल्लाह से मांगो कि वो तुम्हें सब्र दे। माँ ने आंखें बंद की। अहमद चीख उठा। जनाजा उठा तो पूरा मोहल्ला आया। सब कह रहे थे, अहमद, तेरी माँ ने तो जन्नत खरीद ली और तूने भी। ईद का दिन आया। अहमद ने नए कपड़े नहीं पहने, बस अपनी माँ की पुरानी चादर ओढ़कर नमाज पढ़ने चला गया। ईद की नमाज के बाद जब सब घरों को लौट रहे थे, अहमद ने देखा कि वही बूढ़ा बाबा उसके पास आया। कहा, बेटा, आज मेरी बेटी की शादी है, तुम जरूर आना। अहमद हैरान हुआ। बूढ़े ने बताया, तुमने मुझे इफ्तार दिया था ना, अल्लाह ने उसी बरकत से मेरी बेटी के लिए रिश्ता भी भेज दिया। अब तुम आओ और अपनी बहन की शादी का इंतजाम भी अल्लाह कर देगा। अहमद रो पड़ा। उसे याद आया माँ की बात, रोज़ा सिर्फ भूख नहीं, दिल की पाकीज़गी है। इस रमज़ान ने अहमद की ज़िंदगी बदल दी। आज वो मोहल्ले का सबसे नेक बंदा समझा जाता है। लोग कहते हैं अहमद का रमज़ान अलग था। उसने आखिरी सहरी में माँ से वादा किया था और इस वादे ने इसे जन्नत की तरफ ले जा रहा है। बेटा, रमज़ान कोई रस्म नहीं, इनकलाब है। अगर दिल बदल जाए तो एक माह में पूरी जिंदगी बदल सकती है। तुम भी अपना आखिरी सहरी वाला वादा कर लो। कौन जानता है, शायद अल्लाह इसी रमज़ान में तुम्हारी ज़िंदगी को ज़बरदस्त कर दे। रमज़ान मुबारक हो। अगर आपको ये रमज़ान की प्यारी स्टोरी पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।